салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин соат барномаи ахбори озодӣ тақдими шумо мешавад. имрӯз 26 ноябр аст ва нахуст бо сархати мавзӯъҳои шуморо ошно мекунем ки дар бораашон суҳбат хоҳем дошт. полис хомӯш аст. модар иддао дорад ки афсарон писари ноболиғашро ғайриқонунӣ боздошт намудаанд. аз ҷониби кормандони ҳамин нозироти минтақавӣ комилан ҳуқуқҳои фарзанди ман поймол шудааст, комилан қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон риоят нашудааст. ҳам ба наъл мезананд, ҳам ба мӯза. сарфи назар аз талошҳои муназзами маҳдуд намудани муҳоҷират, вакилони Думаи давлатии Русия кишварҳои ғарбиро бо доман задани ин масъала муттаҳам мекунанд. дар ҳама ҷо фақат муҳоҷират ва муҳоҷират мегӯянд. гӯё масъалаи дигаре вуҷуд надорад. ва сипас дар бораи баҳси замин дар сари хосори вилояти Хатлон мегӯем ки бо вуҷуди қарори додгоҳ ҳалли худро наёфтааст. маҳбора Киром ва рӯзноманигори тоҷик шикоят дорад ки нозирони минтақавӣ дар шаҳри Душанбе писари ноболиғашро бо истифода аз зур дастгир ва ҷайбашро бе ҳузури шоҳидон кофтукоп карданд. дар идораи полис ин қазияро шарҳ надоданд. ҳоло ӯ алайҳи рафтори кормандони полис ба Доистонии кул ва ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон шикоят бурдааст. тафсилот дар гузориши Шаҳлои Абдулло ва Абдулғании Абдуваҳоб. خلاصه من این کوچه مکانی حادثه این کوچه که نزد خانه ما میبرد و از این طرف میشود طرف مکتب رفتن. маҳбора Киром ва рӯзноманигори тоҷик лаҳзаи боздошти писари ноболиғашро аз сӯи нозирони минтақавӣ қисса мекунад. ба гуфтаи ӯ нозирони минтақавӣ писари 14-солаашро дар роҳ боздошта бидуни риояи талаботи қонунгузорӣ ҷайбҳояшро мекобанд. яъне ки ягон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон нагуфтааст ки биёву бе риояти ягон қонун кӯдака киссаша ҷайбаша ков як чиза бурор баъд уна асос кун дар нисбаташ зӯроварӣ кун. яъне ки аз ҷониби кормандони ҳамин нозироти минтақавӣ комилан ҳуқуқҳои фарзанди ман поймол шудааст, комилан қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон риоят нашудааст. ба гуфтаи маҳбора сигори электроние ки нозирони минтақавӣ пайдо карданд ба дӯсти яке аз ҳамсинфони фарзандаш тааллуқ дошт. ин ки масалан дар ҷайби фарзанди ман сигори электронӣ пайдо шуд муҳим нест, ба ӯ дахл дорад, ба як нафари дигар дахл дорад. дар асл ягон қонуншиканӣ нест, ягон ҷиноят нест. ин мавзӯест ки бояд мавзӯи баҳси миёни кӯдак ва модар боқӣ монад, яъне ки мавзӯи тарбиятӣ аст. ин мавзӯе нест ки нозири минтақавӣ аз пайи он шавад, милиса аз пайи он шавад. дар нозироти минтақавӣ рақами 5 ки маҳбора аз амали нозирони он шикоят дорад, касе ҳозир нашуд масъаларо шарҳ диҳад. ширкаткунандагони ин воқеа низ нахостанд бо хабарнигорони радиозодӣ рӯбарӯ шаванд. ягона паём ин буд ки бояд аз полиси шаҳр суол кард. дар раисати корҳои дохилии шаҳри Душанбе аз ин қазия изҳори бехабарӣ карданд, ҳарчанд Киромова воқеаро дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кардааст. ҳикояти маҳбора Киромова аз боздошт шудани писари ноболиғаш ва бархурди ғайриҳирфавии полис ба ӯ ва ҳам худи рӯзноманигор дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳоеро ба миён овард. бештари шарҳнависон рафтори нозирони минтақавиро зидди қонун номиданд. дар ин ҳодиса як одам ки вазифааш ҳимояи ҳуқуқи кӯдак ё дар умум тамоми ҳуқуқҳо ва қонунҳо аст, ҳуқуқҳои ноболиғро поймол мекунад. вақте аз ӯ дар бораи ин рафтораш мепурсанд, наметавонад онро шарҳ диҳад ба ҷуз ин ки вай милиса аст. ба гуфтаи ҳуқуқшунос Хуршед Қурбоншоев, кормандони ҳифзи ҳуқуқ метавонанд ҳар як шаҳрвандро дар ҳолати шубҳанок буданаш дастгир кунанд ва аз назар гузаронанд. агар ноболиғ бошад фавран бояд намояндаи қонунӣ ӯ огоҳ карда шавад. дар вақти аз назаргузаронӣ ҳам бояд ки дар вақти аз назаргузаронии шахсӣ ё чизи чораву онҳо бояд ду шахси полис иштирок кунад. маҳбора Киромова зидди нозирони минтақаи 5 ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба додситонии кул, додситони ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ва комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки ҳукумати Тоҷикистон шикоят бурдааст. шикоятҳо аз рафтори ғайриҳирфавии кормандони полис дар гузашта дар Тоҷикистон расонаӣ шуда, таваҷҷуҳи мақомоту ҷомеаро барои чанд муддат ба ин мушкил ҷалб мекунад. вале бо гузашти вақт ҳама чиз фаромӯш ва ҳодисаҳо аз нав такрор мешавад.
بینندگان عزیز، ما ادامه قضیه را پیگیری خواهیم کرد. اگر وزارت امور داخلی و یا داستانی تاجیکستان به این شکایت محپوره کرام و واکنشی نشان دادند، شما را در جریان میگذاریم. طوری مشاهده می شود یک سال اخیر مقامات روسیه در زیر پرچم تنظیم مهاجرت کاری حیات و فعالیت مهاجران به ویژه شهروندان آسیای مرکزی و عائله های آنها را روز تا روز دشوارتر می کنند. مسئله به حدی رسیده است که مردم این کشور مبارزه با مهاجرت را در رده اول قرار داده است. در عین زمان برخی از وکیلان مردمی روسیه بر این نظرند که سرچشمه مشکلات مهاجران نه مقامات روس بلکه نیروهای خارجی می باشند. موضوع را کای مرسیه تا ادامه می دهد. دومای دولتی روسیه هفته روان طرح قانونی را بررسی میکند که طبق آن قبول فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمیدانند به مکتب ها منع می شود. در این باره رئیس دومای دولتی ویچسلاو ولودین در جلسه عمومی پارلمان روسیه خبر داد. دانستن زبان اساس برای به مکتب قبول کردن کودک است. اگر شما زبان را نمیدانید آن را آموزید. زبان را آموخته بیایید. اگر امتحان را سپاریدید شما را به مکتب قبول میکنند. این موقع اکثریت کلی وکیلان دومای دولتی است. تیمور عمروف کارشناس مرکز کرنگی برلین در مصاحبه با خبرنگار سیور ریالی گفته است که قانون درباره سنجش حتمی دانش کودکان مهاجران پیش از شامل شدن به مکتب‌ها جدایی بین روس‌ها و مهاجران را باز هم بیشتر خواهد کرد. مهاجرانی که زبان را نمیدانند و بر روسیه میآیند امکان همایششان با مردم محلی سخت است. زبان روسی در نظام معارف کشورهای آسیای مرکزی هنوز هم خوب معرفی می شود، اما توجه به آن کاهش می یابد. تمایل مذکور به سیاست مقامات این کشورها وابسته نیست. اگر قبلا زبان روسی زبانی بود که امکانیت بزرگ کسبی را می کشد، سالهای اخیر به روسیه آدمانی می آیند که به کار ذهنی مشغول نیستند. از این رو والدان درباره دیگر زبانهای خارجی فکر می کنند. خبرنگاران سیور ریالی با مهاجران کاری صحبت کردند. به اندیشه آنها راه اندازی سنجش حتمی کودکان خارجی هنگام قبول به مکتب‌ها فساد مالی را به وجود می آورد. یک کارمند شرکت غیر تجاری که به مهاجران کمک می رساند گفت فعلا در روسیه شماره زیادی کودکان مهاجران به مکتب نمی روند. والدان آنها با سبب مقام قانونی نداشتن نمی توانند که فرزندانشان را در مکتب گذارند. با وصف اقدام‌های همه روزه وکیلان دومای دولتی در مقابل مهاجران و عائله آنها، بعضی دپوتات‌های روس اصرار می‌ورزند که مسئله مهاجرت را کشورهای غربی دامن می‌زنند. در سامانه‌های ملتگراهای روس مصاحبه وکیل دومای دولتی الگ ماتویچف نشر شده است. یک سال شد وضعیت مهاجران را دامن می‌زنند. صرف نظر از آن که شماره مهاجران افزایش نیافته است و یگان فاجعه هم در رابطه با مهاجران روی نداده است، جمعیت بر مقابل آنها قیام کرد. نظر مردم درباره مهاجران دیگر شد. در همه جا فقط مهاجرت و مهاجرت میگویند. گویا مسئله دیگری وجود ندارد. زیاده از این طبق نظرپرسی‌های جامعه شناسان، حاضر مسئله مهاجرت نظر به مسئله عملیات نظامی در اوکراین نگرانی بیشتر کسب کرده است. سامانه‌های ملتگرایان روس با تنتنه نوارهای یورش افسران و گروه‌های کمکرسان ملتگراهای روس به مکانهای زیست و کار مهاجران و بازداشت و اذیت آنها را نمایش داده، در عین زمان اصرار می‌ورزند که خدمات اکتشافی کشورهای غربی می‌خواهند که روسیه را از داخل ترک کنند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. مقامات امارات متحده عرب 3 شهروند ازبکستان را با گمان قتل تسویکوگان روحانی یهودی بازداشت کرده است. وزارت امور داخلی امارات در خبرنامه روز 25 نوامبر گفته است که در قتل روحانی یهودی عزیزبek اسماعیل 33 ساله، اولیمبوی دولتیور و محمود جان کنجابویف 28 ساله را گمانبر می‌دانند. این یاد افزوده است که انگیزه دست زدن شهروندان ازبکستان به این کشتار را تحقیق دارند. روحانی یهودی از سال 2020 در امارات متحده عرب تجارتش را پیش می‌برد.
روز 21 نوامبر امسال ناپدید شد و بعداً جسدش را پیدا کردند. کوگان شهروندی اسرائیل و مولدووا را داشت. جسد روحانی را به اسرائیل بردند و آنجا دفن کردند. دفتر سروزیر و وزارت کارهای خارجه اسرائیل در پیام مشترک مرگ کوگان را عمل دهشتبار تروریستی ضد یهودی نامیدند. آژانس امنیتی ملی اسرائیل به شهروندان این کشور مصلحت داده است که موقتاً به امارات متحده عرب نروند. حالا رو می‌آوریم به یک بحث در ناحیه دوردستی بالجوان ولایت ختلون. یک گروه سهامداران خوجگی دهقانی به اداره‌های دولتی شکایت نموده ثابت کرد که زمین آنها را غیر قانونی از خود کردند. نهادهای دولتی از آنها پشتیبانی نمودند ولی بحث تا کنون حل نشده است. محمود جان رحمتزاده نظر دو جانب را شنید و این گزارش را تهیه کرد. این طرف‌ها گذشتگیشان این منطقه دیگه سهامداران کооپراتیو تجارتی میرزاعلی وایسوف از غیرقانونی گرفته شدن زمینشان شکایت دارند. حالا باز سری 58 هکتار زمین در جماعت سریخوسار ناحیه بالجوان می رود. سال 2018 حکومت ناحیه بالجوان به الهام شیرعلیف حجت تهیه نموده زمین را به او داده است. الهام شیرعلیف در این زمین ها خوجگی دهقانی الهام را تأسیس داده است. اما زمینداران کооپراتیو تجارتی میرزاعلی وایسوف حجت های الهام شیرعلیف را غیر قانونی می دانند. بحث در 2022 اومدم گفتم که سینی اما شیرعلیف الهام که امی خوجگی تا کرکسونی خیلی گپای به معنی گو خیلی کوش منصفاتی چی نیست. امی بعد دادم در کرکسای ولایت دادم کرکسای ولایت سنجش کرد نسبت خوجگی شیرعلیف الهام در حقیقتا غیر قانونی برآمد. طبق سنجش ریاست اگنتی ضد فساد معلوم شده است که حجت ها با راه‌های غیر قانونی تهیه شدند. در نتیجه نسبت رئیس کمیته زمین ناحیه بالجوان پرونده جنایتی با ماده های 338 قسم 2 یعنی خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و 323 ساختکاری خدمتی آغاز شده به دادگاه رفته است. ماه اوگوست سال 2024 دادگاه ناحیه بالجوان رئیس پیشین کمیته زمین محمد حیدرخانزاده را به 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. رهبر خوجگی الهام برعکس خود زمینداران کооپراتیو تجارتی میرزاعلی وایسوف را در غصب زمین متهم میکند. یو میخیزان میروند 10 نفر 20 نفر حتما پرکاتور آیو که کروسیا بوارشون میکنه. اون که انا میرد در سنجش یک وقتش میرد نه سنجی نگشت همین خود شده سنجه که کوتر چند کازمینی شده خودش 20 اکر چی داره 100 اکر از اخوات تاجر خودش 100 اکر ایخت تاجره. این امیره نیکی همه کوتر یک وقتش امیره نه سنجی دیسه من این کارشتا نوروزی هم. در قرارهای دادگاه سهامداران میرزاعلی وایسوف در اشغال زمین عیبدار نشدند. تنها رئیس سابق کمیته زمین متهم شده است که حجت‌های غیرقانونی تهیه نموده زمین را به الهام شیرعلیف داده است. با وجود بیکار کردن قرار داده شده به الهام شیرعلیف دادگاه اقتصادی ولایت ختلون دوباره زمین را به او داد. سهامداران این قرار را غیرقانونی می‌شمارند و به دادگاه عالی اقتصادی شکایت بردند. آنها امید دارند که بحث آنها به گوش مقامات بالایی میرسد و عدالت برقرار می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، سریخوسار. و یک خبر نیکیتا ژوراول محبوس سیاسی در روسیه که هنگام در بازداشتگاه بودنش از جانب پسری رمضان قادیرов رهبر چچنستان لطوکوب شده بود با گناه خیانت به دولت به 13.5 سال زندان محکوم گردید. مقامات او را به آن گناهکار کردند که سال 2023 گویا به نماینده خدمات امنیتی اوکراین درباره انتقال تجهیزات نظامی به واسطه راه آهن و هواپیماهای نظامی نوار فرستاده است. پیشتر دادگاه چچنستان نیکیتا ژوراول را برای آتش زدن قرآن کتاب مقدس مسلمانان 3.5 سال از آزادی محروم کرده بود. خودش در جریان مرافعه از مسلمانان معذرت خواست اما گفت نیتی آزردن کسی را نداشت. برنامه امروز به پایان رسید. تشکر برای همراهی بینندگان عزیز. خبرهای روز در سامانه azadi.org و همگونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، ایکس و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک نشر می شود. اگر شما هم خبری دارید لطفاً برای ما برسانید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان هر یک شما.